Hi everyone, welcome to another episode of Two Peas in a Podcast. Today we have with us Khandkar Nasif, who is the managing director and the founder of K Nasif Photography. Hi, thank you for coming to our show, Two Peas in a Podcast. Hi guys, it's great to have you guys over to my office. Yeah. Especially thank you, Mani. You're very busy. You're a very busy man, Mani. Thank you for making this time. It's my pleasure. Glad to have you guys. So yeah, I'll begin with the first question. please do. So yeah, of course, we were casually talking and we heard about some of your experiences, but now we would like you to share your journey with the audiences. So to begin with, এটাই বলি শুরুতে যে you started studying Tripoli in your undergraduation, but now everyone knows you as the photographer, the lead photographer of K Nasif And Photography. one of the top photographers in Dhaka, I'm sure. Absolutely, one of the top photographers and photography company in Dhaka. So we would like to know how did this journey start. So এটার আগে আমি জানতে চাবো যে what was your motivation to start Tripoli at the first place, and then now you're doing something else. Right. You're a photographer, so share that with us. So photography was totally unplanned for me. So it was nothing like I want to be a photographer or anything like. It wasn't something like that. So since my childhood, I had interest in science, and maths was always my favorite subject, and later physics. So that's why, since I had more interest in engineering, science and physics, that's why I decided on having a career in Tripoli, which has both of them. It has science and it has also mathematics. So that is how I decided that I would like to do Tripoli. But what about photography, it was totally unplanned. I had this passion for photography since, you can say, childhood. So at that time, I didn't have a DSLR. So at that time, I had a small camera, point and shoot camera in my household. So wherever I used to go, I used to take pictures with that, and everyone used to appreciate that your photos are nice, you take good photos. So it was like a passion. I was very, very small back then. So after that, what happened is my aunt gifted me a DSLR back in 2009, and after that my motivation and my enthusiasm got to a higher level after that. And as usual, I started taking photos of our beautiful country, going to different places, landscape and lifestyle of our people, things like that people usually do in basic photography. So I was learning through this process, and getting to know more and more about photography and everything. And also at the same time, I got to experience and see a lot of things which I didn't see before, because I traveled to different parts of our country to take photos. So I got to know about the place, about the people and everything. After that, it was actually my cousin's wedding in 2010 August. So definitely, as I was very energetic and on very high level of enthusiasm, I took my camera and took some photos there, and these photos somehow turned out to be nice. And when they were uploaded on Facebook, and my cousin's friend saw those photos, and she asked who took these photos, and my cousin said that this was taken by one of my brother. So after that, she asked my cousin that if I would like to cover her engagement, which was coming up in a few months. And then my cousin told me that, and I was very excited. That this was totally unplanned. It was very special to me, because someone was asking me to do it professionally. Come on, I wasn't that serious back then. It was just a hobby. So then I decided on covering that event. So before that, at that time, I didn't have any idea of what to do, what equipments I need, and what criteria are there at a wedding. So along with one of my friends, I decided to cover a few weddings to gather the knowledge and the experience. So I did that, and after that I covered their engagement after like 4 or 5 months. At that time, she was very happy with the photos. After I gave the photos after the event, she was very happy, and she said something which actually inspired me more. 10-11 years back, she said that the photos were just the way I dreamt them to be.
So it was a big compliment for me, and it actually inspired me to take more photos and actually capture these moments for everyone. So after that, I covered their entire wedding, and then I opened a Facebook page, and then my friends and family, everyone got to know that I have started this, and that's how actually gradually, eventually, everyone started asking me, I have this event, I have this wedding coming up, I have this birthday coming up, do you want to cover it? So it was just when I started my electrical engineering, this happened right at that time. So I had to do both of them at the same time. I was doing my classes, I was doing my assignments, lab reports and everything, and also started this photography. It wasn't something very organized, or I didn't have such an office back then. So it was actually all run from my own house, my own computer. Everything was much simpler. So that's how it started, but it was completely out of passion that I started taking photos. And actually, by the time I finished my undergrad in Tripoli, in the next 4 years, I was pretty much established, and people knew about me and my company. So everyone used to ask me. So there was already a demand in the market. So at that point, I had a choice. I had to make a choice. Either I have to do a job or anything that is related to my academics, my career in engineering, or I could continue with this crazy passion, which is very unusual because you usually don't see people doing engineering or in other academic careers and then going to a completely different career. So back then in 2014, I made the choice that okay, I will continue my passion and I'll make this a proper company and with a proper establishment, and will continue my career with this. Achha, I want to ask something very important here, right? So, I'm sure Bab Ma chachilo je basher ekjon engineer hobe, but then all of a sudden you tell your parents, this is what I want to do. Yeah. So how did your parents take it? Because this is one of the things all of us face. Yeah, এইটা আসলে আমাদের এই কালচার, আমাদের সোসাইটিতে এটা খুবই একটা problematic situation create করে at times, not only for me but for a lot of people. অনেকজনের জন্যই কিন্তু অনেকের কিন্তু প্যাশন, অনেকের কিন্তু ইচ্ছা অনেক হতে পারে, মানে does not have to be photography. Come on, there are so many things. কেউ আর্ট করতে চায়, কেউ মিউজিক করতে চায়, এক একজন, কেউ ড্যান্স করতে চায়, ড্যান্সিংয়ে ক্যারিয়ার হতে পারে, কিন্তু ইটস নট অ্যাবসার্ড। বাট আমাদের ওই কালচারে এই জিনিসটা বিল্ড 10 years ব্যাক এতটা ছিল না। আমি প্রিটি শিওর 10 বছরে আরও ডেভেলপ হচ্ছে, আগামী 10 বছরে মানুষজন এই প্রফেশনগুলোকে বা যে একদম মেইন স্ট্রিম ডক্টর, লয়ার, ইঞ্জিনিয়ার বা কোনো মানে এই মানে একদম ফিক্সড যে জবগুলো, মেইন স্ট্রিম জিনিসগুলোর বাইরে, এটা বাইরে থেকে চিন্তা আস্তে আস্তে আরও মানুষ করছে। সো বাট জিনিসটা হচ্ছে যে যেহেতু এটা আগের থেকে একটা ট্রেডিশন আমাদের হয়ে আসছে, যে সবাই চিন্তা করে ছেলে ডাক্তার হবে, মেয়ে ডাক্তার হবে, ইঞ্জিনিয়ার হবে বা লয়ার হবে বা বিজনেস করবে বা নর্মাল একটা জব করবে, এগুলোর বাইরে যে অন্য করা যায়। বা আমাদের তো একটা কমন প্রবলেম বলবো না আমি, মানে সবাই চায় যে ছেলেমেয়েরা মানে গভর্নমেন্ট জব করুক, বিকজ দে ফিল যে এটা ফিউচার সিকিউরড। গভর্নমেন্ট, কারণ তো গভর্নমেন্ট থেকে তো ইজিলি জব চলে যায় না, বা গভর্নমেন্ট থেকে অনেক সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়, তো সবাই ওইটাই চিন্তা করে। অবশ্যই ওগুলাও অনেক বেনিফিটস আছে, ওগুলো অনেক ভালো, বাট দ্যাট ডাজন্ট মিন যে অন্য প্রফেশনেও মানুষ ভালো করতে পারে না। সো অন্য প্রফেশনগুলোতেও মানুষ কিন্তু ভালো করতে পারে। সো এই চ্যালেঞ্জটা আমাকে, মানে আই কনসিডার মাইসেলফ টু বি ভেরি লাকি ইন দ্য সেন্স দ্যাট আমার প্যারেন্টস সবসময় সাপোর্টিভ ছিল। সো আমার প্যারেন্টস আমাকে সবসময় বলছে যে তুমি তোমার যেটা ভালো লাগে করো, অ্যাজ লং অ্যাজ ইউ আর নট ডুইং এনিথিং ব্যাড অর এনিথিং রং। সো এই ফ্রিডমটা আই ওয়াজ লাকি টু গেট দ্যাট। বাট আমি এতক্ষণ বলছিলাম সবার পার্সপেক্টিভ থেকে কথাগুলো বলছিলাম, সবাই ওই সুযোগটা থাকে না। বাট একটা জিনিস কি, আমি যদি 10 বছর আগে এই চিন্তাটা করে এই স্টেপটা না নিতাম, তাহলে কিন্তু শুধু আমি না, আমার সাথে সাথে তো এরকম আরও অনেক মানুষ আছে যারা তাদের প্রফেশনের বাইরে, বা ফটোগ্রাফি ফিল্ডেও তো আরও অনেক ফটোগ্রাফার্স আছে যারা ডক্টর, যারা আর ইঞ্জিনিয়ার, বিভিন্ন ফিল্ডে মানুষ তাদের ওই ক্যারিয়ারটা ছেড়ে আসছে। তো আমরা সবাই আসছি দেখে কিন্তু মানুষজন এই 10 বছর পরে এটাকে আরও রেসপেক্ট দিচ্ছে, বা এই প্রফেশনটাকে যে একটা ভালো রেসপেক্টেবল প্রফেশন হিসেবে নেওয়া যায়, সেই ব্যারিয়ারটা কিন্তু আস্তে আস্তে ব্রেক হচ্ছে।
সো হয়তোবা আমরা যদি 10 বছর আগে স্টেপটা না নিতাম হয়তোবা এই পর্যন্ত আসতাম না। 10 ইয়ার্স পরে দেখা যাবে যে আরো মানুষ ইজিলি এটাকে অ্যাকসেপ্ট করে নিবে। সো প্যারেন্টস আমার ক্ষেত্রে আই ওয়াজ লাকি। সো নট এভরিওয়ান ইজ লাকি। আমার ওই ফ্রেন্ডরা আছে যারা দেখা গেছে তাদের প্যারেন্টসরা এটা ইজিলি নেয় নাই, তারা বলছে যে না তুমি গভর্নমেন্ট জবের জন্য ট্রাই করো, তুমি যে কোনো তুমি এখান থেকে যত টাকাই না কামাও, আমার একটা ফিক্সড একটা সেফ ইনকাম লাগবে। তুমি এখান থেকে যদি কথার কথা 1 লাখ টাকা কামাও, তুমি যদি 20,000 টাকার জবও পাও, উই আর মোর হ্যাপি উইথ দ্য 20,000 টাকা জব, কারণ ওটাতে মোর সিকিউর। Yeah. সো ওই ভরসাটা আসলে আস্তে আস্তে বিল করতে হয়েছে, সবার জন্যই করতে হয়েছে। আই এম শিওর এটা আরো আস্তে আস্তে আরো ইজি হবে সবার জন্য। এক্স্যাক্টলি, আমি ওটাই চিন্তা করছিলাম যে মানে হোয়াট ইউ ডিড, এখন পিপল উড নট বি সো স্কেয়ার্ড টু থিঙ্ক যাচ্ছে না ঠিক আছে আমি ফটোগ্রাফি করবো বা হোয়াট এভার ইট ইজ, ইট শুড নট বি নেসেসারিলি ফটোগ্রাফি বাট এনিথিং এলস লাইক ইউ সেড। তো এখন আই গেস ওই ভয়টা একটু কমবে যে ইউ নো পিপল ক্যান ডু ডিফারেন্ট থিংস অ্যান্ড বি সাকসেসফুল, নট নেসেসারিলি ওই গদ বাঁধা ইঞ্জিনিয়ার, ডক্টর, লয়ার বা এরকমই কিছু। মানে জিনিসটা হচ্ছে কি কাউকে না কাউকে তো শুরু করতে হবে। আমরা বলবো না যে আমাদের জেনারেশন বা আমাদের টাইমটা থেকেই আমরাই শুরু করছি, আমাদের আগেও কিন্তু আরো সিনিয়র ফটোগ্রাফার্স ছিলেন যারা হয়তো বা ওই স্টেপটা নিয়েছিলেন আমাদের থেকে আরো 5 বছর আগে বা 10 বছর আগে। ওনারা তখন হয়তো 5 জন স্টেপটা নিয়েছিলেন, ওই 5 জনকে দেখে কিন্তু আমরা 50 জন ইন্সপায়ার্ড হয়ে তা আমরা নিছি। এখন আমাদের 50 জনের এই মানে স্টেপটা দেখে হয়তো বা আরো 500 জন করবে। সো সামওয়ান হ্যাড টু টেক দ্য স্টেপ অ্যান্ড আমরা ওটাকে চেষ্টা করছি কন্টিনিউ করে নিয়ে যাওয়ার। আচ্ছা এমন আসতে সো বিসাইডস যে মানে ফার্স্ট ইয়ারে তো মানে অনার্সের ফার্স্ট ইয়ারে শুরু করা উইথ দ্য ফটোগ্রাফি সিরিয়াসলি নেয়া, বাট আই ওয়ান্ট টু আস্ক যে ফার্স্ট কোন মোমেন্টটা ছিল বা ফার্স্ট কোন প্রজেক্টটা ছিল দ্যার ওয়াজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়ান টু ইউর বিগ ওয়ান, যেটা করার পর ইউ ফেল্ট যে না ঠিক আছে দিস ইজ ইট, ইউ নো আই এম গোয়িং বিগ নাও এবং আমি দিস ক্যান বি এ সাস্টেনেবল প্রফেশন ফর মি, হোয়াট ওয়াজ দ্যাট, ওয়ের ডিড দ্যাট মুভ? আসলে এক্স্যাক্টলি একটা ইভেন্ট বা একটা প্রজেক্ট বলাটা ডিফিকাল্ট, বিকজ আসলে একটা প্রজেক্টের উপরে ডিপেন্ড করেও ডিসিশনটা আসলে নিয়ে আনা। মানে আমার সবচেয়ে বড় চিন্তাটা ছিল যেটা হচ্ছে কনসিস্টেন্সি। কারণ যে কোনো একটা বিজনেস হোক, জব হোক, আমাদের সবারই কি লাগবে, একটা কনসিস্টেন্ট একটা ইনকাম লাগবে। সে ফর এক্সাম্পল যে কেউ 1 মাসে অনেক টাকা কামালো, পরে আবার 2 মাসে কোনো টাকাই ইনকাম করতে পারলো না, তো তার জন্য তো লাইফটা ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে। সো আমার কাছে মানে যেটা বেশি ইম্পর্টেন্ট ছিল যে পয়েন্টটা আমি দেখছিলাম যে রেগুলার আমাদের ইভেন্টস আসছে, রেগুলার মানুষজন আমাদের পেজে আমাকে পার্সোনালি সবভাবে আমাকে অ্যাপ্রোচ করছে যে দে হ্যাভ দিস ইভেন্ট কামিং আপ, ইফ উই উড লাইক টু কভার দ্য ইভেন্ট অর নট। যখন আমি দেখছিলাম যে এটা রেগুলার বেসিসে আসতেছে তখন অ্যাকচুয়ালি আমি কনফিডেন্সটা পাচ্ছিলাম, বিকজ এই কনফিডেন্সটা পাওয়াটাই কিন্তু ডিফিকাল্ট। আচ্ছা এখন ইভেন্টস এই মাসে আমরা করলাম কথা 20টা, সামনের মাসে কি একটাও হবে নাকি না, ইট ওয়াজ অলওয়েজ আনসার্টেন, বা তারপরের মাসে কি একটা হবে নাকি না, ওটা কিন্তু একটু আনসার্টেন ছিল। আর আমাদের বিজনেসে আরেকটা চ্যালেঞ্জ আছে, কারণ কিছুটা কিন্তু আমাদের বিজনেসটা সিজনাল, সিন্স আমাদের মেইন ফোকাস কিন্তু ওয়েডিংসে। সো ওয়েডিংস কিন্তু আমরা দেখি ইউজুয়ালি আমাদের দেশে বেশিরভাগ উইন্টারে হয়, কারণ উইন্টারে ইটস নাইস এনভায়রনমেন্ট, সবাই একটু স্যুট টুট পরতে পারে, আউটডোর ইভেন্টস করতে পারে, বৃষ্টি হয় না, তো সবাই উইন্টারে করতে চায়। প্লাস অলসো দ্যাট যে ক্রিসমাসের সময় সবাই হলিডেজ থাকে, যাদের আমাদের রিলেটিভসরা বা ফ্যামিলি ফ্রেন্ডসরা বাইরে থাকে তারাও আসতে পারে। সো দেখা যায় সবসময় এন্ড অফ ডিসেম্বর অ্যান্ড জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি এই 2-3 মাস বেশি হয়। সো আমাদেরও কিন্তু কিছুটা সিজনাল বিজনেস, যে এই বছরে দেখা যায় 6 to 7 মান্থস আমরা ভালো বিজনেস করি, 6 to 7 মান্থস কিন্তু দেখা যায় যে আমাদের বিজনেস কম হয়, আর অ্যাট টাইমস এরকমও হয় যেখানে আমাদের ইনকামের থেকে এক্সপেন্স বেশি থাকে। সো হোয়াট উই হ্যাভ টু ডু ইজ ওই মান্থের ইনকামগুলো দিয়ে আমাদেরকে বাকি মান্থগুলোকে ব্যালেন্স করতে হয়। আমাদের কিন্তু কখনোই কনস্ট্যান্ট থাকে না যে সব মাসেই রাফলি একটা অ্যামাউন্ট আমাদের এতগুলা ইভেন্ট হয় বা এত অ্যামাউন্টের আমরা বিজনেস করতে পারি। সো ওইটাও একটা চ্যালেঞ্জ। সো ওই জিনিসটাকে আমাকে ফিগার আউট তখন করতে হচ্ছিল যে আচ্ছা ডিসেম্বর জানুয়ারিতে করলাম, বাকি 3 মাস যদি অফিস নেই তাহলে অফিসের ভাড়াটা কিভাবে দিব, অফিসে আর ভাড়া তো আর কম দিতে পারবো না, বা অফিসে যখন এমপ্লয় করলাম মানুষ হচ্ছে ওদের বেতন স্যালারিও তো দিতে হবে, অফিসটা রান করার যে এক্সপেন্সেসগুলো। সো এগুলো আর কি ইনিশিয়ালি চ্যালেঞ্জেস ছিল। সো যখন আমি দেখছি যে একটা মোটামুটি আই ক্যান সি দ্যাট মানে কনস্ট্যান্টলি একটা মিনিমাম অ্যামাউন্ট অফ ইভেন্টস আসতেছে, দ্যাট ইজ ওয়েন আই কুড ডিসাইড। সো এটা কতদিন পরে ছিল আফটার ইউ স্টার্টেড যে ইউ কুড ডিসাইড যে এখন আমি একটা সর্ট অফ এস্টাবলিশমেন্ট তৈরি করতে পারবো, জায়গা নিতে পারবো? বেসিক্যালি আমার
আমি যখন আমার আন্ডারগ্র্যাড শুরু করি when I started end of 2010, সো তখনই আমি এটা শুরু করি। তো ফার্স্টে তো আমি ইউনিভার্সিটিও করছি, সাথে সাথে এটাও করছি। সো তো ওই সময় আসলে আমার একটা অফিস নিয়ে এটাকে প্রপারলি করার মতো আসলে সুযোগ ছিল না। কারণ আমি ক্লাস করব, না আমি ইউনিভার্সিটি করব, না আমি একটা অফিস মেইনটেইন করব। অ্যান্ড ইউ নো হাউ ডিফিকাল্ট ইট ইজ টু মেইনটেইন অ্যান অফিস, পুরা সবকিছু মেইনটেইন করা। সো তখন এই চিন্তাটা তখন করতে পারিনি। তখন ব্যাপারটা ছিল যে এটা হচ্ছে, করতে থাকি, পড়ালেখাও করছি, করতে থাকি। তখন আমি ডিসাইড করিনি। সো আমার আন্ডারগ্রেড শেষ করার পরে যখন আমাকে সবাই বলছে তুমি কোথায় জব করবা, কি করবা, তখন আমার এই সিচুয়েশনটা আসলো যে আমি কি এখন এটাকে শুরু করব, নাকি আমি জব করব। তাও কিন্তু আমি ইনস্ট্যান্টলি কিন্তু অফিস নিয়ে শুরু করি নাই। আমি একটু সময় নিছি, ১-১.৫ বছর সময় নিছি সবকিছু গুছায় একটা ইয়ে নিয়ে। কারণ একটা অফিস নিতে গেলে তো ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড অনেক এক্সপেন্সেস আছে, অনেক ইনভেস্টমেন্ট আছে, অফিসের ইন্টেরিয়ার, ফার্নিচার, গিয়ার, ইকুইপমেন্ট অফিসের জন্য, শ্যুট করার জন্য। সো আমি একটু সময় নিয়ে দেন ১-১.৫ বছর পরে আমি স্টেপটা নিলাম যে হ্যাঁ, নাও আই থিঙ্ক আই এম কেপেবল অফ টেকিং অ্যান অফিস অ্যান্ড মানে টার্নিং দিস ইনটু অ্যান ইনস্টিটিউশন অ্যান্ড ডুইং ইট প্রপারলি। সো দ্যাট ওয়াজ ইট। মানে ওয়ান থিং আই রিয়েলি মানে আই উড সে যে মানে আমাদের দেশে দেখা যাচ্ছে খুব কম মানুষই দে হ্যাভ দ্য কারেজ টু অ্যাকচুয়ালি গো আপ অ্যান্ড ফলো দেয়ার প্যাশন। অ্যান্ড উই আর টকিং অ্যাবাউট দিস দিস মটো ইন ইউর অফিস রুম, do what you love and love what you do. মানে আমি ঢুকে as the first thing I was thinking যে this is exactly what we want to talk about in today's session. So in that regard, right ভাই, মানে এই যে প্যাশনটা, so you discovered this at an early time. এখন imagine someone else in your position যে একটা early time এ তার প্যাশনটা খুঁজে পাইছে, মানে besides having this passion এবং having the will to do it, ঠিক আছে, তার যে for example if anybody wants to start photography, is this important for someone to have like a huge budget, a good camera? মানে what is the main skill that is required for someone to excel in this profession? What do you think? What I think is not only in this profession, যে কোনো প্রফেশনই হোক না, if anyone wants to do something, first হচ্ছে যে he or she has to love what she's doing, enjoy what she's doing. তো একটা কোনো কিছু করলে না, ওটার জন্য যে একটা প্যাশন, এনকারেজমেন্ট বা মন থেকে করতে হবে। সে একটা সিম্পলেস্ট জব, হ্যাঁ, একটা প্রতিদিন সকালে আমরা ভোরবেলায় রাস্তায় বেরোলে দেখবো যে একজন ঝাড়ু দেয় সিটি কর্পোরেশনের থেকে, মানুষজন রাস্তা ক্লিন করে। সো থিঙ্ক অ্যাবাউট দিস, যে একজন মানুষ সে রাস্তার এক সাইড ঝাড়ু দিচ্ছে, সে জাস্ট কোনো রকম ঝাড়ু দিতে হবে দেখে দিয়ে জাস্ট চলে যাচ্ছে, অ্যান্ড ইউ ক্যান সি অল কাইন্ড অফ ডার্ট অন দ্য রোড। অ্যান্ড উল্টা পাশের রাস্তাটা আরেকজন দিচ্ছে যে ওই রাস্তাটাকে খুব সুন্দর করে ঝাড়ু দিয়ে ক্লিন করছে। সো যে মানুষটা ওই সাইড, সে কিন্তু ওটা এনজয় করে প্রপারলি করতেছে, মন থেকে করতেছে। আর পাশের জন করতেছে তার কোনো রকম করতে হবে, তার বেঁচে থাকতে হবে, তার চাকরি করতে হবে, টাকা ইনকাম করতে হবে, এই জন্য করতেছে। তো সে কিন্তু এনজয় করতেছে না। বাট উল্টা পাশের মানুষটা কিন্তু করতেছে, এনজয়ও করতেছে, প্লাস তাকে বেঁচেও থাকতে হবে, সব কিছু মিলাই করতেছে, বাট সেটা ভালোভাবে করতেছে। সো আমি ফটোগ্রাফি না করে কেউ যদি আজকে একটা অন্য কোনো প্রফেশনে যেত, সেও যদি ওটা এনজয় না করতো, সে যদি মন থেকে না করতো, তাহলে তার ফার্স্ট ব্যারিয়ার কিন্তু ওইটা, নিজে ডিফাইন করতে হবে যে আমি এটা করতে চাই, তার মানে আমাকে এটা আমার বেস্ট ট্রাই করতে হবে। খারাপ হবে, ভুল হবে, চ্যালেঞ্জেস থাকবে, গিয়ার কখনোই ফার্স্টে কারোরই একভাবে থাকে না। ওইভাবে করতে হলে তাহলে তো হয় মাই ফাদার হ্যাজ টু বি ভেরি রিচ, যে আব্বু আমার টাকা লাগবে, আমাকে 20 লাখ টাকা দাও, আমি অনেক ক্যামেরা গিয়ার নিয়ে শুরু করব। বাট ওইটা একটা জিনিস, মানে ইফ ইউ হ্যাভ দ্যাট স্কোপ, ইউ আর ভেরি লাকি। আমাদের কেসে ডেফিনেটলি আমাদের এরকম ছিল না। দেখা গেছে যে আমরা এই ফটোগ্রাফি করেই টাকা আর্ন করে ওখান থেকেই সেভ করে দেন আবার আরেকটা ক্যামেরা কিনছি। এখন আমি একটা যেরকম এখন আমার যে কোনো একটা লেন্স লাগলে উই ক্যান ইজিলি অ্যাফোর্ড ইট, রাইট? একটা এস্টাবলিশমেন্ট আছে, আমি চাইলেই কিনে ফেলতে পারছি। কিন্তু 8-10 বছর আগে কিন্তু এমন ছিল না। একটা লেন্স কিনতে হলে 6 মাস ধরে আমি টাকা সেভ করছি যে আমি একটা লেন্স কিনবো। সো তখন ওইভাবে আমাকে ওটার পিছনে লেগে থাকতে হয়েছে, দেন কিনতে হয়েছে। সো ইকুইপমেন্ট অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট, বাট এখন আমার অনেক দামি ইকুইপমেন্ট আমার কাছে আছে, বাট আমি ওটা ইউটিলাইজ করতে পারি না। সো আগে হচ্ছে ইউটিলাইজেশনটা শিখতে হবে, নলেজটা থাকতে হবে যে এই ক্যামেরাটা থেকে আমি বেস্ট ইউটিলাইজেশন কি করতে পারি। এখন অবশ্যই কিছু গিয়ারের লিমিটেশন থাকবে। সো আমি একটা এন্ট্রি লেভেল ডিএসএলআর কিনলাম, সেটাতে আমি ছবি তুলছি, ওখানে আমার কিছু লিমিটেশন রয়ে যাবে। বাট আমি যদি ওইটার বেস্ট ইউটিলাইজেশন করে দেন তো আমি নেক্সট আরেকটাতে যাব। মানে আমি সব কিছু জানি এটার ব্যাপারে, আমি এটা সব ভালোভাবে আমার ঘাটানো শেষ, আমার ইউজ করা শেষ।
এখন আমি এই জিনিসটার জন্য বা এই অপশনটার জন্য আমি আরেকটু বেটার করতে পারছি না, তখনই আরেকটা নেক্সট স্টেপে যাবে। বাট এটাও কিন্তু এখানেও আবার একটা লার্নিংয়েরও ব্যাপার আছে। ফার্স্টে যদি কেউ সবচেয়ে বেস্ট ক্যামেরা পেয়ে যায় না, তার কাছে সব কিছু অনেক ইজি লাগবে, সে না ওই স্ট্রাগলটা বুঝবে না যে আমাকে এটা করতে হচ্ছে না, আচ্ছা এখন আমি এই ক্যামেরা দিয়ে এটা পারছি না, আমি কিভাবে আরেকটু বেটার করতে পারি আমার সিচুয়েশন থেকে, আমার অন্য কোনোভাবে লাইটিংকে ইমপ্রুভ করে আরেকটু বেটার ছবি করা যায় নাকি। হ্যাঁ, যেরকম সবাই চিন্তা করে যে লেন্স বেশি ইম্পর্টেন্ট, অবশ্যই লেন্স ইম্পর্টেন্ট, বাট লেন্সের থেকে যদি আমরা মানে লাইট বেসড ফটোগ্রাফি চিন্তা করি বা স্ট্রোব বেসড, সেখানে কিন্তু লাইটিংটা বেশি ইম্পর্টেন্ট। লাইটিংটা যদি কেউ মানে ভালোভাবে করতে পারে, ওইটাতে মানে অনেক ডিফারেন্স আসবে রাদার দেন যে আরেকটা দামি লেন্স কেনার থেকে। সো লাইটটা বুঝলো, একটা ছবির কম্পোজিশন, ফটোগ্রাফি যেটা সবচেয়ে বেসিক জিনিস, কম্পোজিশন, কিভাবে আমি ছবিটাকে কম্পোজ করবো, আমার সাবজেক্টকে কোথায় রাখবো, কোন দিকে ফ্রি স্পেস রাখবো, এই জিনিসগুলোকে যদি কেউ বুঝে, তাহলে সে তার নিজেকে আরো ইমপ্রুভ করতে পারবে রাদার দেন যে না অনেকে কমপ্লেন করে, ভাই আমার তো লেন্স ভালো নাই, আপনারা তো অনেক ভালো লেন্স ইউজ করে, সেই লেন্সটা আমার থাকলে আমিও খুব ভালো তুলতে পারতাম। বাট আই ওয়াজন্ট বর্ন উইথ দ্যাট লেন্স, রাইট? আই ওয়াজন্ট বর্ন উইথ দ্যাট ক্যামেরা। আমাকেও স্টেপ বাই স্টেপ আগায় আসতে হয়েছে, আমারও এত দামি লেন্স এত দামি ক্যামেরা ছিল না। সো ওই মোটিভেশনটা থাকতে হবে, ওই ইচ্ছাটা থাকতে হবে, শুধু ফটোগ্রাফি না, যে কোনো প্রফেশনে। কারণ সবাইকে স্টেপ বাই স্টেপ যেতে হবে, কেউ একবারেই তো মানে টপ ফ্লোরে উঠে যেতে পারবে না, গ্র্যাজুয়ালি আর কি ওই পজিশনে যাবে। সো মানে if I summarize this, personal গ্রোথটা চ্যালেঞ্জেস আসলেই হয়, রাইট? এক্স্যাক্টলি। রাইট। আর শিখার সবচেয়ে বেস্ট হচ্ছে ট্রায়াল অ্যান্ড এরর। হ্যাঁ। আমি নিজে যতটুক না অন্যদের কাছ থেকে শিখছি, নিজে যখন একটা কিছু করতে চাচ্ছি এটা পারছি না, তখন আমি 10 বার 10 জায়গায় লাইট বসাইছি, 10 বার 10 জায়গায় চেঞ্জ করছি, 10 বার 10টা আউটপুট আসছে। আমি তখন থেকে বুঝছি যে আচ্ছা এইটার থেকে এটা বেটার। হয়তোবা আমার ওই নলেজটা ওই সময় ছিল না, বাট আমি ওই নিজেই ঘাটায় ঘাটায় শিখতে পারছি। সো নিজেকে চ্যালেঞ্জ করাটা আই থিঙ্ক ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট। Yeah. Acha, so that brings me to another question. So, of course, you mentioned যে প্রথমে ইন্টারেস্ট থাকা লাগে, প্যাশন থাকা লাগে টু পারসু অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু বি, অ্যান্ড ওইটার সাথে সাথে আবার কিছু মানুষ ওই প্যাশনটার উপরে ট্রেনিং নেয় বা এক্সপার্টিজ ডেভেলপ করে। সো হোয়াট ওয়াজ ইট ফর ইউ? মানে অফকোর্স ইট স্টার্টেড ফ্রম আ প্যাশন, লাইক ইউ সেড ইউর আন্টি হ্যাজ গিফটেড ইউ একটা ক্যামেরা, তারপর ইউ স্টার্টেড দ্যাট। সো ওটা কি ওভাবে করেই কি ডিড ইউ কাম দিস ফার, নাকি মাঝখানে কোনো ট্রেনিং বা কোনো লার্নিং ছিল এই প্রসেসে? সো আসলে আজকাল ফটোগ্রাফাররা মানে আই ডোন্ট নো অফেন্স টু এনিওয়ান, বাট আজকালকার ফটোগ্রাফাররা চিন্তা করে যে ওই যে কয়েকটা সেট জিনিস আছে, যে এই ক্যামেরাটা কিনবো, একটা প্রাইম লেন্স কিনবো, দুইটা সফট বক্স কিনবো, তাহলে আমি প্রফেশনাল ফটোগ্রাফার হয়ে যেতে পারবো। বাট আমি সবাইকে বলতে চাই, ফটোগ্রাফি রিলেটেড ফটোগ্রাফার হতে হলে আগে একটা মানুষকে একটা জেনারেল ফটোগ্রাফার হতে হবে, মানে ফটোগ্রাফির বেসিক জিনিসগুলো জানতে হবে, যে ফটোগ্রাফি আসলে কি, আমার ক্যামেরাটা কি, আমি কিভাবে অপারেট করব, কেন আমি শাটার স্পিড এত দিব, কেন এটা করব, এই বেসিক জিনিসগুলো আগে জানতে হবে। সো সবার জন্য ফটোগ্রাফিক বেসিক স্কিলটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ওইটা ডেভেলপ করে দেন কেউ ওয়েডিং ফটোগ্রাফি করলো, কেউ ফ্যাশন ফটোগ্রাফি করলো, মানে দেয়ার হান্ড্রেডস অফ অপশনস, কে কোন দিকে যেতে চায়, ইট ইজ কমপ্লিটলি আপ টু দেম। সো যেটা বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে আগে বেসিক নলেজটা নেওয়া লাগবে। আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছিল, আমি যখন ওই মানে ফটোগ্রাফি শুরু করি, তখন আমি বিভিন্ন জায়গায় ছবি তুলতে যেতাম, গ্রুপ, একটা ফটোগ্রাফি গ্রুপ ছিল, গ্রুপটার নাম হচ্ছে থ্রু দ্য লেন্স বাংলাদেশ, TTL। সো ওইখানে একটা হবিস্ট দের গ্রুপ, সবাই বিভিন্ন লাইনে, বিভিন্ন ফিল্ডে, সবাই ফটোগ্রাফি শখে করে, সবাই একত্রে হতো, বিভিন্ন জায়গায় ছবি তুলতে যেত, একত্রে হয়ে বিভিন্ন ফটো আড্ডা হতো, যেখানে স্ক্রিনে প্রজেক্টরে সবার ছবি দেখাতো, দেখা আমাদের সিনিয়ররা আমাদের ছবিকে ক্রিটিসাইজ করতো, মানে ইন আ পজিটিভ ওয়ে, যে দিস ইজ হাউ ইউ ক্যান ডেভেলপ। সো আসলে এরকম ছোটোভাবে ফটোগ্রাফিক সেন্সগুলো ডেভেলপ করছে, এরকম অনেক সিনিয়রদের কাছ থেকে ছবি দেখায়, তাদের কাছ থেকে সাজেশন নিয়ে, এটা ছিল ইনিশিয়ালি। সো তারপরে একটা পয়েন্ট যখন 2015-16 পরে যখন দেখছিলাম যে আসলে লাইটিং তো একটা অনেক কমপ্লিকেটেড জিনিস, ছবি যখন তুলতে যাই তখন ফটোগ্রাফির লাইটিং কিন্তু সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট। সো লাইটিংয়ে আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে আমার আরও বেটার নলেজ দরকার। তখন হোয়াট আই ডিড ইজ ওপেন ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়া, OUM এর আন্ডারে একটা ওদের এক্সটার্নাল কোর্স আছে, ক্যারিয়ার সার্টিফিকেট ইন অ্যাডভান্স ফটোগ্রাফি লাইটিং। সো ওই কোর্সটা আমার সাথে আরও ফ্রেন্ডরা মিলে আমরা 10 জন এই কোর্সটা করি। সো এই কোর্সটা করাতে আসলে দেখা গেছে যে অনেক কিছু আগে আমরা বুঝতাম, মানে করতে পারতাম,
বাট ওই নলেজটা আসলে মানে খাতা কলমে জানতাম না বা আরও টার্মগুলো জানতাম না। আচ্ছা এইটা দিয়ে এইটা, ওইটা দিয়ে এইটা, দেখা গেছে যে ট্রায়াল অ্যান্ড এররে নিজে নিজে করে ফেলছি। সো অ্যাকচুয়ালি ওরকম একটা কোর্স করার পরে আমাকে এটা অনেক হেল্প করছে। আমার ফটোগ্রাফি লাইটিং বুঝা বা ডেভেলপ করা ডেফিনেটলি অনেক হেল্প করছে। ওইটা করার পরে I attended a lot of workshops internationally. I went to Bali for a workshop. I went to Malaysia, যেখানে বিভিন্ন দেশের ফটোগ্রাফাররা এসে এরকম 3 days মাস্টার ক্লাস, এরকম কোর্স, এরকম কিছু কোর্সেস ছিল। সো আই অলসো অ্যাটেন্ডেড দোজ। সো ওইগুলো করাতে কি আমার নিজের অনেক কিছু ইমপ্রুভ হয়েছে, নিজে অনেক কিছু ডেভেলপ হয়েছে। অনেকে আসলে দেখা যায় এই কোর্সগুলো করে অনেকে চিন্তা করে যে ওই ফটোগ্রাফারটার কাছে আমি ক্লাস করলাম, সে যেভাবে করছে আমাকে সেটা করতে হবে। আসলে কিন্তু ব্যাপারটা এরকম না। তা আমি যখন অনেক ফটোগ্রাফারের ক্লাস করলাম, আই থিঙ্ক অ্যাটলিস্ট 8-10 জন প্লাস ইন্টারন্যাশনাল ফটোগ্রাফারের আমি মাস্টার ক্লাস আর ওয়ার্কশপস অ্যাটেন্ড করেছি। তো ব্যাপারটা কি, এন্ড অফ দ্য ডে ওই একটা 2 দিনের ক্লাস বা সারাদিনের ক্লাস করার পরে দেখা যায় একটা ফটোগ্রাফার থেকে উনার একটা জিনিস আমার কাছে ভালো লাগলো। ওই একটা জিনিসই আমি আমার স্টাইলের সাথে অ্যাড করলাম বা ওই লার্নিংটা আমি আমার নিজের শুটিং স্টাইলের মধ্যে আমি ওইটাকে অ্যাড করলাম। নট দ্যাট যে সেই ফটোগ্রাফার যেভাবে করছে আমাকে এক্স্যাক্টলি এভাবে করতে হবে। তো আমি যখন এরকম 10-20 জনের ক্লাসেস করব তখন আমার নলেজও বাড়বে। আমি তখন বিভিন্ন জিনিস মানুষের থেকে অল্প জিনিস পিক করে আমার নিজের স্টাইলটা, আমার নিজের স্কিলটা আরও ডেভেলপ করতে পারবো। সো আই থিঙ্ক এই পার্টটা অফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। অ্যান্ড আমি এটা বলতে চাই যে আমাদের দেশে আমরা এটা অনেক ল্যাক করি। মানুষ গিয়ারে ইনভেস্ট করতে চায়, কিন্তু মানুষ ওয়ার্কশপ করতে ইনভেস্ট করতে চায় না। No, bhai, thank you so much for all those insightful words. Mane, anybody who's listening, I'm sure অনেক useful information পাবে, especially for someone who wants to, take photography as a career. তো আমি লাস্টলি জিজ্ঞেস করতে চাই যে এখন যে now the pandemic is hit us, এই কোভিড এর কারণে what are the business challenges that you're facing? আচ্ছা, so COVID was definitely something very much unplanned for all of us and all the industries. I'm pretty sure ম্যাক্সিমাম মানুষই আমরা কোম্পানিজ চিন্তা করেন যে একটা কোনো প্যান্ডেমিক হতে পারে। অনেক চ্যালেঞ্জেসই মানুষ চিন্তা করছে। সো সিমিলারলি আমাদের বিজনেসের জন্য এটা অনেক চ্যালেঞ্জিং ছিল, কারণ উই ওয়ার ওয়ান অফ দ্য মোস্ট হিট ইন্ডাস্ট্রি। কারণ ওয়েডিংস তো একদম ইনিশিয়ালি অফ করে দিতে হয় ডিউ টু লকডাউন, কোনো গ্যাদারিংসই করা যাবে না। অ্যান্ড ওয়েডিংস তো আর ইভেন্টস মানে তো গ্যাদারিং। সো সব ধরনের ওয়েডিং ইভেন্টস, কনফারেন্স, এভরিথিং ওয়াজ cancelled or was not allowed to take place. সো ওই জন্য আমাদেরও ইনিশিয়ালি কিন্তু 4 to 5 months দেখা গেছে যে আমাদের কিন্তু লিটারালি দেখা গেছে কোনো ইভেন্টসই ছিল না, কারণ কোনো গ্যাদারিং নাই, মানে করতে পারছে না, লকডাউন। সো আমাদের কিন্তু ইনকাম 4-5 months একদমই লিটারালি জিরো হয়ে গেছিল। সো এটা আমাদের জন্য অবশ্যই একটা বড় চ্যালেঞ্জিং সিচুয়েশন ছিল, কারণ আমাদের তো অফিস কন্টিনিউ করতে হবে, আমাদের এমপ্লয়িজদেরকে তাদের স্যালারি দিতে হবে, কারণ তাদের ফ্যামিলিজও আছে, সব মিলাই সবার জন্যই ডিফিকাল্ট। তো আমরা যেটা একটা জিনিস চেষ্টা করতাম আগের থেকে করা, সেটা হচ্ছে যে আমাদের বিজনেসের জন্য একটা সেফটি ফান্ড বা একটা রিজার্ভ ফান্ড আমরা রাখার চেষ্টা করছি, যে ইন কেস অফ এনি প্রবলেম, এনি এমার্জেন্সি, এনি কাইন্ড অফ মানে যদি বিজনেসও খারাপ যায় বা কোনো একটা কারণে যদি কিছুদিন জানি আমরা চলতে পারি, সো সেরকম একটা রিজার্ভ ফান্ড আমরা রাখার চেষ্টা করেছিলাম। অ্যান্ড আই গেস সব বিজনেসেরই চেষ্টা করা উচিত এরকম একটা মেনটেন করার, সবার জন্যই, কারণ আনএক্সপেক্টেড তো কখন কি হতে পারে। সো এটাও একটা আমাদেরও সবার জন্য একটা লার্নিং কিন্তু এই প্যান্ডেমিক বা এই কোভিড সিচুয়েশনটা। সো ইনিশিয়ালি দেখা গেছে যে আমাদের ইভেন্টস হচ্ছে না, অফিসের জিনিসপত্রগুলো চালানো সবাই গিয়ে করতে, ওই দেখা গেছে রিজার্ভ ফান্ডটা থেকেই আমাদের কিছুদিন টানতে হয়েছে। অ্যান্ড দেন ওয়েন সিচুয়েশন ওয়াজ আ বিট বেটার, অক্টোবর নভেম্বর দিকে তখন আস্তে আস্তে ইভেন্টস হওয়া শুরু হলো, রেস্ট্রিকশনস কমলো, কিন্তু তখন ইনিশিয়ালি মানুষ কিন্তু সবাই বাসায় ইভেন্টস করছিল। দেখা গেছে হোম ওয়েডিংস আর হোম স্মল বার্থডে, স্মল গেট টুগেদার্স, যেই অকেশনই হোক না, দেখা গেছে মানুষ 20-30-40 জন মানুষ নিয়ে ছোটোখাটো করে ঘরে করছে। সো উই ইন্ট্রোডিউস স্মল প্যাকেজেস ডিউ টু দিস সিচুয়েশন, কোভিড হোম প্যাকেজেস, যেগুলোতে হোম ওয়েডিংসের জন্য, হোম ইভেন্টসের জন্য। সো ওইগুলোর জন্য দেখা যায় বড় ইভেন্টে তো রিকোয়ারমেন্ট বেশি থাকে, ফটোগ্রাফার্স বেশি লাগে, সিনেমাটোগ্রাফার্স বেশি লাগে, বাট বাসায় 30-40 জন মানুষের জন্য তো এত বড় প্যাকেজ প্রয়োজন হয় না। সো আমরা ওইভাবে স্মল প্যাকেজেস বানাই দিই সো দ্যাট মানুষের অ্যাফোর্ড করতে পারে
মানুষ এসব ইভেন্টসগুলোতে যাতে এই ছোট প্যাকেজগুলো নিতে পারে, তাদের জন্য যেন বেশি এক্সপেন্সিভ না হয়ে যায়। অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের সাথে যারা কাজ করে তাদের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ ছিল, কারণ এইসব গ্যাদারিংয়ে বা পরে আরেকটু পরে তো আরেকটু বড় গ্যাদারিংস হচ্ছিল, 100 200 300 মানুষের গ্যাদারিংস হচ্ছিল। আমাদের সবার জন্যই কিন্তু এটা একটা চ্যালেঞ্জ ছিল যে এই গ্যাদারিং এর মধ্যে গেলে কিন্তু একজন মানুষ কোভিড ইনফেক্টেড থাকলে সে কিন্তু এসে ওইখানে 200 মানুষকেও আর অ্যাটলিস্ট 50-60 জন মানুষকে তো ইনফেক্ট করে দিতে পারে। আসলে তো ওইভাবেই হয়, ওই 50 জন থেকে আবার 1000 মানুষ হয়ে যায়, 1000 থেকে আবার 10,000 হয়ে যায়। দিস ইজ হাউ কোভিড স্প্রেড। সো আমাদের নিজেদের জন্য এবং আমাদের টিম মেম্বারদের জন্য এটা চ্যালেঞ্জিং ছিল। তো আমরা যতটুকু পসিবল সেফটি প্রিকশনস মেনটেন করে আমরা চেষ্টা করছি। যেরকম একটা মজার জিনিস আমি বলতে চাই এটার সাথে, যে ওয়েডিং এ গেলে দেখা যেত সবাই ফোনটা দিয়ে বলতো যে ভাই আমার একটা ফোনে ছবি তুলে দেন। সো ওই সিচুয়েশনে আমরা মানুষদেরকে পোলাইটলি বলছি যে প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড, কোভিড সিচুয়েশনে আমরা একজন আরেকজনের ডিভাইস বা জিনিস আমরা হ্যান্ডেল করছি না। কারণ আমার ফটোগ্রাফারটা তো ইনফেক্টেড থাকতে পারে, তাই না? কারণ হয়তো বা অ্যাসিমটোম্যাটিক, ওর কোভিড আছে ও নিজেই জানে না। ও হাতে ফোন দিল, ওই ফোনটা আবার সেই মানুষটা নিল, তারও সেই মানুষটাও তো কোভিড হয়ে যেতে পারে। সো ওই জিনিসটা আমরা ইনিশিয়ালি একটা পলিসি দিতে হয়েছে সবাইকে পোলাইটলি, এখন অনেকে আবার অফেন্ডেড হয়ে যায় এটাতে। সো যাই হোক, তারপর আমাদের নিজেদেরকে রিস্ক নিয়ে আমাদেরকে আমাদের ইভেন্টস করতে হয়েছে, কারণ সবাইকেই তো চলতে হবে, বাঁচতে হবে। অফিস তো 6 মাস 8 মাস, এরপরে তো আর সম্ভব না সবাইকে সাপোর্ট করা। সো এটার জন্য আমাদেরকেও শুরু করতে হয়েছে ইভেন্টস করা, রিস্ক নিয়ে সেফটি প্রিকশন মেনটেন করে। সো ওইভাবেই আস্তে আস্তে আগের থেকে ইমপ্রুভ হয়েছে। But definitely this December or this winter was not what I have seen for the last 9-10 years. এটা অনেক কম ইভেন্টস হয়েছে এবার, বা অনেক ছোট ছোট করে সবাই ইভেন্টস করতে হয়েছে সবাইকে। সো আই গেস এখন সবাই ভ্যাকসিন নিচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, আমাদের দেশেও মেবি সেকেন্ড ডোজটা নিয়ে ফেললে তারপরে যতক্ষণ লাগে ভ্যাকসিনটা কার্যকর হওয়ার, ওইটার পরে হয়তো বা সিচুয়েশন বেটার হবে। সো উই আর লুকিং ফর দ্য আপকামিং উইন্টার, মেবি ওই সময়ের মধ্যে কোভিড সিচুয়েশনও ইমপ্রুভ করবে, অ্যান্ড আবার পিপল উইল হ্যাভ দেয়ার ইভেন্টস লাইক দ্য ওয়ে দে ওয়ান্ট, অ্যান্ড দেন আমরাও আবার আগের মতো বিজি হয়ে যাব সব টিম নিয়ে ইভেন্টসে। সো উই আর হোপফুল দ্যাট সিচুয়েশন ইমপ্রুভ করবে, অ্যান্ড ডেফিনেটলি চ্যালেঞ্জ বাকি সব কোম্পানির মতো সব বিজনেসের মতো আমাদের জন্য অনেক চ্যালেঞ্জিং ছিল। বাট উই ট্রাই টু বি পজিটিভ, অ্যান্ড উই ট্রাই যে কিভাবে সব কস্ট মিনিমাইজ করে সবাইকে সাপোর্ট করে এমপ্লয়িজদেরকে প্লাস সব কিছু মিলে কিভাবে আগায় যাওয়া যায়। তো আমরা সবসময় পজিটিভ ছিলাম, অ্যান্ড আই এম শিওর আমার সাথে আমার ইন্ডাস্ট্রি অন্য মানুষও কিন্তু সবাই পজিটিভ থাকারই চেষ্টা করছি যে হ্যাঁ মেবি বেটার ডেজ আর কামিং আপ অ্যাহেড। সো পজিটিভ থেকে এখন সিচুয়েশন বেটার হচ্ছে, লেটস হোপ ফর দ্য বেস্ট, সবার জন্যই সামনে আরো ভালো দিন আসতেছে। Yeah, absolutely. আর with that note আমি একটা concluding question করতে চাই, সেটা হলো যে where do you see yourself or where do you see K Nasif photography in the long run? নাসিফ ফটোগ্রাফি যখন শুরু করি তখন তো যে একটা কোম্পানি হবে বা যে আজকে এখানে কে নাসিফ ফটোগ্রাফিকে রিপ্রেজেন্ট করে কথা বলবো, সেটাও তো কখনো চিন্তা করিনি। ইট ওয়াজ আমার পড়ালেখার পাশাপাশি একটা আমার প্যাশন ছিল, এনজয় করতাম, তখন এত চিন্তা করি না কেন করছি, ভবিষ্যতে কি করবো, অত চিন্তা করি না। বাট ওই যে আমার একটা পয়েন্ট এসে ডিসিশন নিতে হয়েছে যে আমি কি আমার একাডেমিক ক্যারিয়ার নিয়ে বা আমার পড়ালেখা যেটাতে করেছি এটা নিয়ে আগে যাব, নাকি আমার এই ফটোগ্রাফিটাকে নিয়ে আগে যাব। তো তখন ডিসিশন নিতে হয়েছিল যে আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে একটা কোম্পানি ফর্ম করে লেটস ডু দিস। এখন ওইটা করে তো বেশ দেখা গেছে অনেকটা সময় চলে আসছে। সো সিমিলারলি এখন যদি চিন্তা করি যে সামনে কি হবে, সো ডেফিনেটলি আশা করি সামনে কোম্পানিটা আরও এক্সপ্যান্ড করতে পারবো। এক্সপ্যান্ড ইন দ্য সেন্স আমাদের টিমটা আরও বড় হবে। আমরা মেবি ঢাকায়, এখন আমরা ঢাকা বেসড, ঢাকাতে ইভেন্টস করি, ঢাকার বাইরে ইভেন্টস করলে আমরা ট্রাভেল করে যে ইভেন্টস করি তখন দেখা যায় যে একটু হ্যাসেল বেশি হয়ে যায়, কিছু এক্সপেন্সেস চলে আসে, ট্রাভেল কস্ট অ্যান্ড অ্যাকোমোডেশন কস্ট, ওটার জন্য আবার ক্লায়েন্টের জন্য এক্সপেন্সিভ হয়ে যায়। সো মেবি উই মাইট open up branches in different districts eventually but gradually as time goes, and KNSC photography hopefully 10 বছর হলো, আরও হয়তো বা অনেক বছর থাকবে, মেবি একদিন আমি থাকবো না বাট ইনস্টিটিউশনটা রয়ে যাবে, অন্য ফটোগ্রাফার্সরা আসবে, শিখবে, ছবি তুলবে, অ্যান্ড ইন রিটার্ন ক্লায়েন্টসের জন্য আর কি তাদের মেমোরিজটা আর কি ধরে রাখবে। তো বেসিক্যালি দ্যাটস ইট।
That's amazing actually. Yeah. You know, your whole journey is so inspiring, and I'm sure no matter photography hook but je kono passion hook, I'm sure your journey would inspire a lot of people to pursue their passion. Yeah. So of course K Nasif Photography is a household name currently in Bangladesh, especially for, you know, weddings and other events. And we really hope that pura Bangladesh it becomes a household name. Yeah. So we wish that for you. And yeah, thank you so much for your Thank you so time. much. Thank you for doing this with us. Thanks to both of you for firstly for starting something like this, because অনেক স্টোরিজ আছে, অনেক মানুষই অনেক কিছু করছে। সো সবার স্টোরিজগুলো যদি সবাই জানতে পারে, দেখতে পারে, ইট ইন্সপায়ার্স এভরিওয়ান। যারা দেখছে তাদেরকে ইন্সপায়ার করে, আমাদেরকেও ইন্সপায়ার করে, তখন আরও যে আচ্ছা হ্যাঁ মেবি আরও কিছু করা যায়। অ্যান্ড আই থিঙ্ক ইউ বোথ অফ ইউ আর ব্যারিস্টার্স, অ্যান্ড নাও ইউ হ্যাভ স্টার্টেড দিস পডকাস্ট, which is also something very unusual because এটা তো ওই ক্যারিয়ারের সাথে ম্যাচ করে না। So you guys yourself, you are inspiring everyone that নিজের ক্যারিয়ারের পাশাপাশিও কিছু করা যায়, নট নেসেসারিলি সবাইকে যে ওইটা ছেড়ে দিয়ে এখন এটাই করতে হবে। Now you are doing your main job বা যেটা profession, you are doing that, and at the same time you have started something different. So thank you for starting something like this, and definitely you guys are also inspiring everyone. Thank you so much, Nasif. Thank you. Thank We you wish so you much. all the very best, and I think with that we'd like to conclude our episode. Thank you for watching, everyone. Bye. Bye.